السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں سی نیوز کے ساتھ اور میں ہوں میاں افتخار۔ اس ویڈیو میں ہم اس وقت کے جو موجودہ حکومت اور پھر اپوزیشن دونوں کو جو اس وقت چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے ان کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ فنانس بل 2024 جو کہ کل سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کی باقاعدہ صدر مملکت نے بھی توثیق کر دیا، تو اس کا مطلب جو بجٹ آیا وہ کل سے لاگو ہو جائے گا، اور یہ بجٹ IMF سے منظور شدہ ہے اور ان سے مسلسل کانٹیکٹ میں رہ کر بنایا گیا۔ اس بات کا تو برملا اظہار جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلسل IMF سے رابطہ رکھا، چونکہ ہمیں جو ہے نا وہ ان سے ایڈ لینی ہے، پیسہ لینا، تو اس لیے ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ IMF بجٹ بھی اپنی مرضی سے بنوا رہا ہے، جتنے ٹیکسز ریٹیلرز پر، دوسرے لوگوں پر، سیلڈ لوگوں پر، وہ بھی سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی تک اس کے ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی بھی اس کا زور ہے کہ 10 جولائی سے پہلے یہ جو منتھ ابھی شروع ہو رہا ہے، اس کی 10 جولائی سے پہلے بجلی اور گیس مزید مہنگی کی جائے۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں افورڈیبل نہیں رہیں، عام لوگوں کے لیے نہ بجلی قابل برداشت رہی ہے، نہ ہی گیس قابل برداشت رہی ہے۔ اتنے ہیوی بل کہ لوگوں کو کی چیخیں نکل گئی ہیں، بہت مشکل ہو چکا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کو برداشت کر پائیں۔ کیا مزید اضافہ؟ کیونکہ حکومت تو یہ واضح اعلان کر رہی نا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور یہ پچھلے 2 سال سے یہی کام کر رہے ہیں کہ جناب مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال لیا۔ جب ڈیفالٹ سے نکال لیا تو پھر کیوں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ تو بجلی کے بلوں نے اچھا خاصا رونا جو ہے وہ ڈال دیا، تو اور اس کے پھر اوپر سے مزید اب اگر مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ 3 روپے سے زیادہ کا اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو عوام کے لیے اس کو برداشت کرنا مزید مشکل ہو جائے گا، اور یہ شہباز حکومت کے لیے بھی ایک نیا امتحان ہوگا، کیونکہ اب یہ تقریباً چنگاری جو ہے وہ بھڑکنے کو تیار ہے، صرف اس کو تھوڑی سی آگ دکھانے کی ضرورت ہے، تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تاجر تو آلریڈی احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ بھی میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو صرف تھوڑی سی چنگاری دکھانے کی ضرورت ہے، تو یہ بھڑک اٹھے گی، تو جو شہباز حکومت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، جو لوگوں کے لیے مشکل فیصلوں کی باتیں کر رہے ہیں ان کے اپنے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال IMF اسٹل ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی ہماری مزید ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کریں، اور یہ حکومت کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں تو قرض چاہیے، انہیں اپنی جو ساری کی ساری عیاشی ہے یا اس کو تو ختم نہیں کرنا، وہ اور انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو وہ جینا حرام ضرور کر دیں گے۔ ایک طرف بجلی ہے نہیں، دوسری طرف اس کے ہیوی بل وہ مار رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے وہ خاصی خطرناک ہے، اور جو ماحول بنتا جا رہا ہے وہ بھی اس سے بدتر بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ موضوع تو اپنی جگہ پہ، اور یہ حکومت جو گل کھلا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت جو سب سے ہاٹ ایشو ہے وہ PTI کے اختلافات ہیں۔ فواد چودھری صاحب کھل کر سامنے آ گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی پہلے جو PTI کی لیڈ کر رہی تھی، جو بانی PTI کے بالکل ساتھ لوگ تھے، ہر فیصلے کے اندر اہم کردار ان کا ہوتا تھا۔ ان کا آج ویڈیو بیان جو آیا یا جو مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں، اب تو وہ اس سے ہی مکر گئے ہیں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا کوئی اعلان کیا یا کسی دوسری پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جا کے بیٹھے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی اپنا جو ٹویٹ کیا تھا اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، میں نے بالکل پارٹی نہیں چھوڑی، میں نے کبھی چھوڑنے کی بات کی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف رؤف حسن، حامد خان اور اس گروپ کے خلاف وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ یہ لوگ نا اہل لوگ ہیں ان کے بقول، اور یہ قطعاً بھی پارٹی کو قیادت کو لیڈ نہیں کر سکتے، اور ان میں اتنی سکت کہاں سے آ گئی یا ان کے اندر اتنی قابلیت کہاں سے آ گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیچ اپ کریں۔ نہ تو یہ سیاسی لوگ ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو کونسلر کا انتخاب جیتنے کے قابل نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف پولیٹیکل لیڈرشپ ہے PTI کی، وہ جو ان کے دور حکومت میں فور فرنٹ پہ تھی، سامنے تھی،
जो 9 मई के वाक़यात के बाद बैकफुट पे गई या उन्हें ले जाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अब वो दोबारा से पार्टी में इन होना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़ोर लगा रहे हैं, उसके लिए ये सारी बयानबाजी हो रही है। वो ख़ुद चाह रहे हैं या उनको लाया जा रहा है, ये भी दोनों पहलू हैं कि क्या वो वाकई खुद चाह रहे हैं या उनको लाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल जो बड़ी पेचीदा और बड़ी दिलचस्प भी है। तो अब फवाद चौधरी साहब का एक्टिव होना, हामिद खान साहब को तनकीद का निशाना बना, हम जानते हैं कि जब 9 मई के वाक़यात हुए, पार्टी मुश्किलात का शिकार हुई, इनमें से भी कुछ लोग पकड़े गए। अभी भी बहुत सारी ख़वातीन PTI की, बहुत सारे लीडर्स जो है ना वो जेलों में पड़े हैं। तो क्या हुआ था उस वक़्त? उस वक़्त अगर इस पार्टी को किसी ने ज़िंदा रखा तो वो ये मौजूदा जो वकला की शक्ल के अंदर लीडरशिप है, इसने रखा। इन्होंने, बैरिस्टर गौर हैं या दूसरे हजरात हैं, अली ज़फ़र हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, इसी तरह दूसरे लोग हैं, अगर PTI में किसी ने जान डाली, ये शेर अफजल मरवत ग्रुप है, इन्होंने किसी ना किसी तरह से पार्टी को ज़िंदा रखा। अब सियासी लीडरशिप जो पहले थी PTI की, वो दोबारा से सरगर्म हो रही है और इस लीडरशिप के ख़िलाफ़ है ये दोनों। एक तरफ वकला की वो लीडरशिप जो कर रहे हैं और बहाना क्या दिया जा रहा है कि ये लोग बानी PTI की रहाई के लिए संजीदा नहीं है। संजीदा क्यों नहीं है? और हम बहुत संजीदा हैं, जबकि ये जब मुश्किल वक्त आया था पार्टी के ऊपर तो उसको छोड़कर अलग हो गए थे। ये असल में जो इनका दोनों का क्लैश का पॉइंट है वो ये है कि वो कहते हैं कि जनाब हम बानी PTI की रहाई के लिए संजीदा हैं, जबकि ये जो मौजूदा क़यादत है जो वकला की शक्ल के अंदर मौजूद है वो बानी PTI की रहाई के लिए संजीदा नहीं है। इसके ऊपर अब मुख्तलिफ इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि PTI को मज़ीद मुश्किलात, मज़ीद चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं है, उससे पैचअप करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, जहाँ तक अंदरूनी खबरें हैं, और इस मौजूदा क़यादत के साथ वो बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही बात ये लीडरशिप कर रही है। एक चैलेंज तो ये दरपेश है कि किसी तरह ये चाहते हैं, सियासी लीडरशिप चाहती है, जो पुरानी इनकी लीडरशिप है जिसमें अली ज़ैदी और दूसरे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारा किसी न किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें और ये पैचअप। वो मिसाल देते हैं कि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा ये कुछ हुआ, फिर आखिर बातचीत हुई, पैचअप हुआ, सारा कुछ हो गया, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? जबकि दूसरी तरफ ये खबरें भी हैं कि इमरान खान साहब खुद जो है वो नाम ले लेकर जर्नल्स का उनको तनकीद करते हैं, वो भी शायद बातचीत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ये मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। तो अब ये किस तरफ जा रहे हैं? ये मज़ीद, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ग्रैंड अपोजिशन है वो नहीं बनेगी, जो जिसकी ज़रूरत है कि एक बड़ी अपोजिशन बने जो वाकई हुकूमत को टफ टाइम दे। मौलाना फजल रहमान साहब, अचकज़ई साहब, ये बड़े मुतहरक हैं, लेकिन फजल रहमान ने भी आज भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने भी कहा है कि हमें PTI के हवाले से हमारी पॉलिसी पिछले 12 साल से क्लियर है, तो हमें आज भी उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आपस का इनका क्लैश इन्हीं के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का बायस बनेगा और बन रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। अब इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद इस क़यादत को मुतहर्रिक किया गया है कि आप मुतहर्रिक होंगे तो ये इनको असल लाइन से हटाया जाएगा, और कौन सच्चा है कौन झूठा इसमें ये तो वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन सूरत इंतहाई दिलचस्प है और PTI के लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो चैलेंजिंग बनती जा रही है और मुश्किलात में उसके इजाफा होता जा रहा है। वो अपोजिशन का किरदार क्या अदा करेगी कि जब कि वो ख़ुद ही आपस में तकसीम हो चुके हैं, आपस में उनके इख्तलाफात अब टेलीविज़न स्क्रीनों पर आ चुके हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके अंदर डे बाई डे इजाफा होता जा रहा है। तो इसलिए मुझे तो कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे इमरान खान के दौर में GDA बन गई थी, तो अब तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। उसी IMF के डू मोर का मुतालबा जो है वो लेके बैठ रहा है। तो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी क़यादत भी सामने आए जिसके ऊपर वो एतमाद का इज़हार कर सकें, जो फ्रंट से लीड करे। लोग ये भी देख रहे हैं, लेकिन जो क़यादत है वो आपस में जो है ना वो इंतशार आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है या उनको लड़ाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि शायद हो सकता है कि ये सूरत खुद भी क्रिएट की जा रही है। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। उम्मीद